Okay. Good morning to all of you. आपण ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर हा टॉपिक डिस्कस करत आहोत. ऑलरेडी 2 लेक्चर झालेत आणि त्या लेक्चर्समध्ये आपण काही पार्ट ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिस्कस केलेला आहे. त्यामध्ये आपण H2 ब्लॉकर्स डिटेलमध्ये डिस्कस केलेले आहेत आणि त्यानंतर प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स ड्रगचा काही पार्ट डिस्कस केलेला आहे. आपण पाहिलं होतं की प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर आता खूप जास्त प्रमाणात पेप्टिक अल्सरच्या मॅनेजमेंटमध्ये प्रेफर केले जाणारे ड्रग आहे. म्हणजे ट्रीटमेंट ऑफ चॉईसही म्हणू शकतो की पेप्टिक अल्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी हा ग्रुप आता प्रेफर करतात. त्याचं रिझन आहे की त्याची इफिकेसी आणि 24 अवर ऍसिड सप्रेशन हे मॅक्झिमम प्रोटॉन पंप बरोबर दिसून येतं. आपण पाहिलं होतं की प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आर ऍसिड लेबाइल ड्रग्स. सो ऑल these प्रिपरेशन ऑफ प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आर अवेलेबल in enteric coated tablets. Proton pump inhibitors act by inhibiting proton pump. It is also called as H plus K plus ATPase pump. In acid secretion, final step is activation of proton pump and release of H plus that combines with Cl minus to form acid in the lumen of the stomach. So these drugs inhibit final step of acid secretion, and acid secretion by all the pathways is inhibited. That's why they are powerful drugs in the treatment of peptic ulcer. They inhibit proton pump irreversibly, and once proton pump inhibited, it is not reactivated again because inhibition is irreversible. And at least 18 hours required for the formation of new proton pump. That's why when we use proton pump inhibitor once daily, action remains for 24 hours. Hence, we use this drug once daily in the treatment of peptic ulcer. We have discussed the mechanism in detail. These drugs, when we use in enteric coated tablet, enteric coating prevent destruction of the drug in the stomach. So it protects the drug from breaking down in stomach by gastric acid. Then that drug enters into the large intestine. In large intestine, there is dissolving of enteric coating. Drug is released. Then drug enters, drug absorbed from these proton pump inhibitors, absorbed from the small intestine into the circulation, and through circulation, these proton pump inhibitors enters into the parietal cell canaliculi, that is the site of action of proton pump inhibitor. So absorption of proton pump inhibitors is through small intestine. In the parietal cell canaliculi, the pH is acidic. So in acidic pH, these proton pump inhibitors converted into ionized form, and due to that, trapping of the proton pump inhibitor in parietal cell canaliculi occurs. And in parietal cell, in acidic environment, this proton pump inhibitor converted into active form. We have discussed the active form of proton pump inhibitor in last lecture. So this proton pump inhibitor converted into sulfonamide and sulfonic acid cation. These proton pump inhibitors converted into sulfonamide and sulfonic acid cation, and this sulfonamide and sulfonic acid cation bind with SH group of H plus K plus ATPase pump, that is proton pump, and inhibit proton pump irreversibly, and hence as H plus secretion is blocked. We have discussed for the action of proton pump inhibitors. These proton pump inhibitors, they are more effective when proton pump
are in active state. When proton pump present in active state, they are more effective in inhibiting active proton pump, and in fasting state, proton pumps are not active. They are in inactive state. We have discussed food activates the proton pump. However, we have also discussed when we use proton pump inhibitor along with food, food decreases absorption of proton pump. So there is one advantage of food, one disadvantage. Advantage is for activation of proton pump, food is important, but when we use for food along with proton pump, food decreases absorption of proton pump. So to overcome this drawback of proton, food related drawback, we should use proton pump inhibitor half to 1 hour before meal. Due to this, what happens in half to 1 hour, proton pump inhibitor will get time for absorption through small intestine, and this proton pump inhibitor will reach into parietal cell. And after half to 1 hour, if we take a meal, this meal when enters in stomach, it activates proton pump, and then it is possible for this proton pump inhibitor to produce more effective action by inhibiting active proton pump. So this is the reason why we administered proton pump inhibitor half to 1 hour before meal. Coming to the acid suppression with H2 blocker, if we compare acid suppression with proton pump inhibitor, acid suppression with proton pump inhibitor is around 90 to 98%. With H2 blocker, it is around 70 to 80%. So it is more effective in suppression of 24-hour acid suppression, this group. Okay. Coming to the uses of proton pump inhibitors. Now, majority of the uses are similar to that of H2 antagonist, which we have discussed in the last lecture. Only in urticaria, where H1 antihistaminics use, if no response is there, add-on drug is H2 antagonist. Here in urticaria, we can't use proton pump inhibitor, they are not effective. This difference you have to remember in uses. And in H. pylori induced peptic ulcer, along with antibiotics, proton pump inhibitor we use. We don't use H2 antagonist in H. pylori induced peptic ulcer. These two things you have to remember. Other uses are almost similar. So coming to the uses of proton pump inhibitor, first is peptic ulcer. So you have to mention in uses some points related with that use. Only enumeration is not important. Okay. Uses of peptic ulcer, so proton pump inhibitor, peptic ulcer, bleeding peptic ulcer, Zollinger-Ellison syndrome, stress ulcer. Only enumeration will not get full mark. You have to write in these uses some points related with that use. For example, peptic ulcer, we prefer proton pump inhibitor over H2 blocker. For gastric ulcer, we require 4 to 8 weeks of treatment of proton pump inhibitor, and for duodenal ulcer, 4 weeks treatment is required. Coming to the NSAID-induced peptic ulcer, non-steroidal anti-inflammatory drugs, they are responsible for peptic ulcer if we use NSAID for long period. How NSAIDs responsible for development of peptic ulcer, we will discuss. We have discussed prostaglandin is defensive factor. Okay. It prevents peptic ulcer. How prostaglandins have protective role? Prostaglandins decreases acid secretion. Prostaglandins increases mucosal blood flow. Prostaglandin increases mucus secretion.
मग तुम्ही मला सांगा, प्रोस्टॅग्लॅन्डिन 50 कल्चर होऊ नये म्हणून इम्पॉर्टंट आहे का नाही फॅक्टर? आहे. आहे. Yes. आणि हा प्रोस्टाग्लॅन्डिन लोकली स्टमक मध्ये सिंथेसाइज होतो. जो स्टमक मध्ये प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेसिस होतो तो ऍसिड सिक्रेशन कमी करेल, म्युकोजल सिक्रेशन वाढवेल, म्युकोजल ब्लड फ्लो वाढवेल आणि त्यामुळे अल्सर प्रिव्हेंट करण्यास मदत करतो. आणि त्यासाठी ह्या प्रोस्टाग्लॅन्डिनची जी सिंथेसिस आहे, हे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन मी तुम्हाला ॲरेचिडोनिक ऍसिड पाथवे अस्थमामध्ये डिस्कस केलेला आहे. ॲरेचिडोनिक ऍसिड पाथवेचे दोन वे सांगितलेले आहे. एक आहे कॉक्स पाथवे आणि दुसरा आहे लॉक्स पाथवे. ॲरेचिडोनिक ऍसिड कॉक्स पाथवेने प्रोस्टॅग्लॅन्डिन मध्ये कन्वर्ट होतो आणि विथ द हेल्प ऑफ लॉक्स पाथवे ल्युकोट्राइन्स मध्ये कन्वर्ट होतात ॲरेचिडोनिक ऍसिड. So for formation of prostaglandin, COX pathway is important and enzyme required is cyclooxygenase. Which enzyme is required? Cyclooxygenase. Okay, cyclooxygenase. Okay, its short form is COX. Its short form is COX. COX means cyclooxygenase enzyme. Okay, LOX means lipooxygenase enzyme. So cyclooxygenase enzyme converts arachidonic acid to prostaglandin. Clear? Okay. Now you have to remember there are various types of COX. Okay, COX 1, 2, and recently COX 3 is also identified. So COX 1, COX 2. Okay, at least you should know the role of COX 1 आणि COX 2. म्हणजे सायक्लोऑक्सिजनेज एन्झाईमचे टाईप लक्षात आले तुम्हाला? सायक्लोऑक्सिजनेज 1, 2, 3. ओके, सायक्लोऑक्सिजनेज एन्झाईमचे टाईप लक्षात आले? हो सर. हो सर. ओके, आता एक लक्षात घ्या, जे कॉक्स 1 एन्झाईमनी प्रोस्टॅग्लॅन्डिन सिंथेसाइज होतात त्यांना हाऊसकीपिंग फंक्शनसाठी ते महत्वाचे आहेत. ओके, ते जे नॉर्मल फिजिओलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी आहे आपल्या बॉडीच्या त्या मेंटेन करण्यासाठी हे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन महत्वाचे आहे. ओके, त्यांना आपण कॉन्स्टिट्युटिव्ह म्हणू शकतो. ओके, तर जे कॉक्स 1 आहेत ते जर ऍक्टिव्हेट झाले तर ते प्रोस्टॅग्लॅन्डिन सिंथेसाइज करतात आणि हे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन कशासाठी वापरले जातात? नॉर्मल फिजिओलॉजिकल फंक्शनसाठी. ओके, म्हणजे त्यांना काय म्हणता येईल आपल्याला की हाऊसकीपिंग फंक्शन आपल्या बॉडीचं जे नॉर्मल फिजिओलॉजी आहे ती मेंटेन होण्यासाठी जिथं जिथं प्रोस्टॅग्लॅन्डिनची गरज पडते तिथं मुख्यतः हे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन कोणत्या एन्झाईमनी तयार होतात? कॉक्स 1. कॉक्स 1. कॉक्स 1 हे कॉन्स्टिट्युटिव्ह आहे, तर कॉक्स 2 जे आहेत, कॉक्स 2 हे इंड्युसिबल आहे. ओके, तर आपल्या बॉडीमध्ये कॉक्स 1 काही प्रमाणात कंटिन्यू प्रेझेंट असतात, परंतु कॉक्स 2 हे इंड्युसेबल आहे. आणि कॉक्स 2 मेडिएटेड प्रोस्टॅग्लॅन्डिन सिंथेसिस जे आहे ते प्रोस्टॅग्लॅन्डिन मेनली पेन, फिवर आणि इन्फ्लामेशन मध्ये त्यांचा रोल आहे. म्हणजे जे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन कॉक्स 2 ने सिंथेसाइज होतात त्यांचा रोल कोणत्या कंडिशन मध्ये आहे? पेन, फिवर आणि इन्फ्लमेशन. इन्फ्लामेशन. ओके. ओके, आता आपल्या स्टमकचा जर विचार केला तर जे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन सिंथेसाइज होतं ते कॉक्स 1 नी होतं की कॉक्स 2 नी? नॉर्मल फिजिओलॉजिकल फंक्शन जे आहे प्रोस्टॅग्लॅन्डिनचं ते तिथं कार्यरत असतं, तर कॉन्स्टिट हाऊसकीपिंग फंक्शन आहे. तर त्यासाठी एक लक्षात घ्या, स्टमक मधलं जे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन तयार होतं ते कोणत्या एन्झाईमने होतं? कॉक्स 1. कॉक्स 1. ओके, ठीक आहे. आता पहा, जर एनसेड यूज केले तर ते कोणता एन्झाईम इनिबिट करतात? कॉक्स एन्झाईम. बरोबर आहे. काही एनसेड असे आहेत ते कॉक्स 1 पण करतात आणि कॉक्स 2 पण करतात. परंतु आता सिलेक्टिव्ह कॉक्स 2 इनहिबिटर पण मार्केटमध्ये आलेले आहेत. बरोबर, सिलेक्टिव्ह कॉक्स 2 इनहिबिटर पण मार्केटमध्ये आलेले. म्हणजे नॉन सिलेक्टिव्ह कॉक्स इनहिबिटर आहे ते कोणते कॉक्स इनहिबिट करतील? कॉक्स 1 पण करतील आणि कॉक्स 2 कॉक्स 2 पण पण करतील. मग ते नॉन सिलेक्टिव्ह कॉक्स 2 इनहिबिटर पेन, फिवर, इन्फ्लामेशन कमी करण्यासाठी उपयुक्त राहतील, परंतु ते कॉक्स 1 एन्झाईम इनहिबिट केल्यामुळं काही
फिजिओलॉजिकल फंक्शन जे आहे प्रोस्टाग्लॅन्डिनचं ते ऍफेक्ट होऊ शकतं. आणि स्टमक मध्ये कॉक्स 1 इनिबिट झाला तर प्रोटेक्टिव्ह प्रोस्टाग्लॅन्डिनची लेवल काय होईल? कमी होऊन जाईल. कमी होऊन जाईल. आणि त्यामुळं त्यामुळं कसली रिस्क वाढते? अल्सरची. त्यामुळं एनसेड मुळे पेप्टिक अल्सर होतो. आता कोणत्या एनसेड्स मुळे पेप्टिक अल्सरची रिस्क कमी आहे? सिलेक्टिव्ह कॉक्स 2. सिलेक्टिव्ह कॉक्स 2 इनिबिटर. ज्यांना पेप्टिक अल्सरची हिस्ट्री आहे आणि एनसेड यूज करायचा आहे त्यांच्यात कोणतं एनसेड यूज करणार तुम्ही? सिलेक्टिव्ह कॉक्स 2 इनिबिटर. सेलिकॉक्सिब, इटोरोकॉक्सिब, बरोबर, रोफेकॉक्सिब असे एक्झाम्पल आहे. ते सगळे ड्रग्स कॉक्सिबनी एंड होतात, स्पेलिंग त्यांचे कॉक्सिब. ओके, ठीक आहे. आता लॉजिकली जर विचार केला तर एनसेडच्या इंड्यूस पेप्टिक अल्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपल्याला प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स जास्त उपयुक्त ठरू शकतात. कारण इथं प्रोस्टॅग्लॅन्डिन सिंथेसिस कमी झाल्यामुळं तो अल्सरचा प्रकार घडून आलेला आहे. मग आपण जर प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स अवेलेबल आहे, रेडीमेड प्रोस्टॅग्लॅन्डिन दिले तर उपयोग होईल का नाही? इम्प्रूव्हमेंट होईल का नाही? म्हणजे हो सर. प्रोस्टॅग्लॅन्डिन म्हणजे लॉजिकली विचार केला की पेप्टिक अल्सर एनसेड मुळे कशाची सिंथेसिस कमी झाल्यामुळे होतो? प्रोस्टाग्लॅन्डिन. प्रोस्टॅग्लॅन्डिन. मग प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. मिझोप्रोस्टॉल, एनप्रोस्टिल, रायोप्रोस्टिल हे पेप्टिक अल्सरसाठी उपयुक्त ड्रग आहे. तर लॉजिकली आपण प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स यूज केले पाहिजे. परंतु ड्रग ऑफ चॉईस एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सरसाठी प्रोटॉम्पम इनिबिटर आहे, प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स नाहीत. त्याचं रिझन असं आहे की प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स चे साईड इफेक्ट खूप आहेत, पण नंतर पाहणारच आहे. आणि आपल्याला तो ड्रग 4 टाइम द्यावा लागतो. QID. प्रोटॉम्पम इनिबिटरचे साईड इफेक्ट कमी आहेत आणि तो वन्स डेली द्यावा लागतो. मग तुम्हाला कोणी विचारलं की एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सरसाठी ड्रग ऑफ चॉईस कोणता ग्रुप आहे, तर तुमचा आन्सर काय आलं पाहिजे? प्रोटॉन पंप इनिबिटर. प्रोटॉम्पम इनिबिटर. ओके, ठीक आहे. तर थोडं आपण कॉक्स रिलेटेड पण पाहिलं, कॉक्स 1 कॉक्स 2 विषयी पाहिलं. कॉक्सिब ग्रुपचा ऍडव्हान्टेज मी तुमच्याशी डिस्कस केलेला आहे. बर, आता एच पायलरी इंड्यूस पेप्टिक अल्सरसाठी आपण कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट यूज करतो. तुम्हाला सर्वांना ती माहीत आहे, कारण डे टू डे प्रॅक्टिसमध्ये तुम्ही हे कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट पाहिलेली असेल. पेप्टिक अल्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी जो एच पायलोरी ऑर्गॅनिझममुळे होतो आणि त्यामध्ये आपण 2 अँटीबायोटिक यूज करतो आणि त्याबरोबर एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर यूज करतो. तर प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आर इंटिग्रल कॉम्पोनंट ऑफ एंटी एच पायलोरी थेरपी. डिटेलमध्ये आपण ह्या सेशनच्या शेवटी एंटी एच पायलोरी थेरपी विषयी जाणून घेणार आहोत. तर हे पहिला यूज झाला पेप्टिक अल्सर. दुसरा यूज आहे ब्लिडिंग पेप्टिक अल्सर. मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं की ऍसिड सिक्रेशन जास्त असेल तर ते जो क्लॉट झाला आहे तो काय होतो? डिझॉल्व्ह होतो, बरोबर आहे. आणि क्लॉट डिझॉल्व्ह झाला तर ब्लिडिंग होतं. म्हणजे जे ब्लिडिंग पेप्टिक अल्सरचे पेशंट आहे त्यात ब्लिडिंग स्टॉप होण्यासाठी नॅचरल जे कोएग्युलेशन प्रोसेस आहे, आपण ऑफलाईन लेक्चरला पाहिली काल परवा, तर ती ऍक्टिव्हेट होऊन क्लॉट तयार होतो. परंतु जर ऍसिड सिक्रेशन वाढलं तर ऍसिड काय करतं? त्या क्लॉटला डिझॉल्व्ह करतं. त्यामुळं आपण जर प्रोटॉम्पम इनिबिटर यूज केले आणि ऍसिड सिक्रेशन सप्रेस केलं तर हे क्लॉट डिझॉल्व्ह होणार नाही झालेला आणि क्लॉट स्टेबल राहील आणि ब्लिडिंग कमी होईल, रिब्लीडचे चान्सेस कमी होईल. त्यामुळं ब्लिडिंग पेप्टिक अल्सरच्या पेशंटमध्ये ब्लिडिंग कमी होण्यासाठीही आपण प्रोटॉन पंप इनिबिटर यूज करतो आणि त्यामध्ये आपण IV प्रोटॉन पंप इनिबिटर देतो. पॅन्टोप्रॅझोल 40 to 120 mg किंवा रॅबिप्राझोल 40 to 80 mg आपण प्रेफर करतो. तर IV प्रोटॉन पंप थेरपी हाय डोस रिक्वायर्ड इन ब्लिडिंग पेप्टिक अल्सर. लक्षात आलं? लक्षात आलं? हे ब्लिडिंग पेप्टिक अल्सरला का करतात? टू स्टॅबिलाइज द क्लॉट. एवढं एक वाक्य जरी लिहिलं तरी चालेल. टू स्टॅबिलाइज द क्लॉट बाय रिड्युसिंग ऍसिड सिक्रेशन. एवढं एक सेंटेन्स जरी लिहिलं तरी मोर दॅन इनफ आहे.
ओके, समजलंय दुसरा यूज. हो सर. Coming to the next use, stress ulcer. In that we can use proton pump inhibitor. Gastroesophageal reflux disease. Proton pump inhibitors considered as drug of choice. Gastroesophageal reflux disease म्हणजे ज्यामध्ये इसोफेजल स्फिंक्टर डिफेक्ट त्यामध्ये असल्यामुळं जे गॅस्ट्रिक कंटेन आहे ते इसोफेजस मध्ये येतं, त्याला गॅस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज म्हणतात, GERD. त्यात प्रोटॉन पंप इनिबिटर आपण यूज करतो आणि अलॉंग विथ दॅट आपण प्रोकायनेटिक ड्रग जसं डॉमपेरिडॉन आहे, मेटोक्लोप्रामाइड आहे, ते यूज करतो. कमिंग टू द नेक्स्ट यूज, झोलिंजर इलिसन सिंड्रोम. हा एक ट्यूमर आहे. हा ट्यूमर गॅस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर आहे. म्हणजे ह्या ट्यूमर मध्ये गॅस्ट्रिन रिलीज होतं आणि आपण पाहिलेलं आहे गॅस्ट्रिन हे डायरेक्ट पण ऍसिड सिक्रेट करतं परायटल सेलवर ऍक्ट होऊन आणि इनडायरेक्टली एंटरोक्रोमेफाईन सेलवर ऍक्ट होऊन हिस्टामाइन रिलीज करतं आणि हिस्टामाइन मेडिएटेड ऍसिड सिक्रेशन वाढतं. म्हणजेच जर झोडिंजर इलिसन सिंड्रोम किंवा त्याला गॅस्ट्रिनोमा म्हणतात, गॅस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर झाला तर त्यामध्ये ऍसिड सिक्रेशन काय होतं? वाढतं. वाढतं. मग त्याला डेफिनेटिव्ह ट्रीटमेंट सर्जरी रिसेक्शन. पण समजा काही कारणास्तव रिसेक्शन पॉसिबल नाहीये, त्यावेळेस आपल्याला ऍसिड सिक्रेशन कमी करण्यासाठी प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स देणं गरजेचं आहे. हाय डोस प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आपण देतो आणि इथं आपल्याला 2 डोस मध्ये द्यावा लागतो. ओके, 60 to 125 120 मिलीग्रॅम पर डे आपण देतो. ओके, डोस रेंज. तर मोस्टली वन्स डेली डोस सफिशियंट असतो. तर काही कंडिशन अशा आहेत जिथं ऍसिड सिक्रेशन खूप आहे, तर तिथं आपल्याला प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स काही वेळेस 2 डोस मध्ये पण द्यावा लागतात. अजून H पायलोरी इंड्यूस पेप्टिक अल्सर मध्येही आपण प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हे BD देतो, कारण त्यामुळे ऍसिड सेपरेशन खूप चांगल्या प्रकारे होतं. पण बाकी मोस्ट ऑफ द कंडिशन जिथं आपण प्रोटॉन पंप इनिबिटर यूज करतो तिथं वन्स डेली यूज करतो. नेक्स्ट यूज, ऍस्पिरेशन निमोनियाच्या प्रोफॅलॅक्सिस साठीही आपण प्रोटॉन पंप इनिबिटर यूज करतो. ओके, प्रोटॉन पंप इनिबिटर वी यूज इन प्रोफॅलॅक्सिस ऑफ ऍस्पिरेशन निमोनिया. बरोबर आहे. तर जनरली अॅनास्थेटिक्स दिल्यानंतर अॅनास्थेशिया दिल्यानंतर ऍस्पिरेशन निमोनियाचे चान्सेस असतात, म्हणून हे आपण प्री अॅनास्थेटिक मेडिकेशन मध्येही यूज करू शकतो टू प्रिव्हेंट ऍस्पिरेशन निमोनिया. आता हे झाले युजेस. ओके, पेप्टिक अल्सर, ब्लिडिंग पेप्टिक अल्सर, स्ट्रेस अल्सर, GERD, झोलिन्सर इलिनर सिंड्रोम, प्रोफॅलॅक्सिस ऑफ ऍस्पिरेशन निमोनिया. अजून एक यूज आपण इथे ऍड करू शकतो, H पायलोरी इंड्यूस पेप्टिक अल्सर. ओके, त्याचप्रमाणे डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया मध्ये पण आपण यूज करतो. म्हणजे डिस्पेप्सिया मीन्स म्हणजे ॲबनॉर्मल ऍसिड सिक्रेशन. त्यात पेप्टिक अल्सर झालेला नसतो पण ऍसिड सिक्रेशन जास्त होतं. आपण जर स्कोपी केलं गॅस्ट्रोस्कोपी तर अल्सर दिसणार नाही, परंतु माइल्ड इरोजन असतात, त्यात ऍसिड सिक्रेशन जास्त असल्यामुळं अशा कंडिशन मध्ये आपण प्रोटॉन पंप इनिबिटर ही यूज करू शकतो. ते करतो आपण डिस्पेप्सियाला ट्रीट करायला, जसं H2 ब्लॉकर यूज करतात डिस्पेप्सियासाठी, तसं प्रोटॉन पंप इनिबिटर ही आपण डिस्पेप्सिया मध्ये यूज करू शकतो. प्रोटॉन पंप इनिबिटर आपण डिटेलमध्ये डिस्कस केलंय, लक्षात आलंय तुमचा. म्हणजे लॉंग क्वेश्चनच्या दृष्टीने फार महत्वाचे पार्ट आहे प्रोटॉन पंप इनिबिटर. आणि दुसरा आपण H2 अँटागोनिस्ट यूज पाहिलेला आहे. फक्त एक्झाम मध्ये काय विचारलंय ते प्रेझन्स ऑफ माइंड तुमचं पाहिजे. H2 अँटागोनिस्ट विचारलंय का प्रोटॉन पंप इनिबिटर विचारलाय, त्यात गफलत झाली तर पूर्ण लॉंग क्वेश्चन चुकतो. त्यामुळं जो क्वेश्चन पेपर आलाय 5-10 मिनिटं आधी आपल्याला येतो, तो शांतपणे तो रीड करणं महत्वाचं आहे. काय विचारलं आहे हे जर समजलं तर तुम्हाला लिहिता येतं. कधी कधी माहिती असून जर अंडरस्टँडिंग करताना क्वेश्चन चुकला तर तुमचा लॉंग क्वेश्चनचेही चुकण्याचे चान्सेस असतात. म्हणून प्रेझन्स ऑफ माइंड फार महत्वाचं आहे एक्झाम देताना. आता नेक्स्ट ग्रुप जे आहे जे ऍसिड सिक्रेशन कमी करतात, त्यात अँटीकोलिनर्जिक ड्रग आहे आणि प्रोस्टॅग्लॅंडिन अॅनालॉग्स आहे.
अँटीकोलिनर्जिक ड्रगचे एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे का? कोणते आपण पेप्टिक अल्सर साठी यूज करत, आता करत नाही, पण 1960च्या आधी त्याचा यूज झालेला आहे. प्रोपॅनथॅलिन, ऑक्सिफेनोनियम. फेनोनियम, प्रोपॅनथॅलिन, टेलेंजिपाइन, पायरेंजिपाइन. व्हेरी गुड. तर प्रोपॅनथॅलिन, ऑक्सिफिनोनियम, पायरेंजिपाइन, टेलेंजिपाइन यामध्ये हे ड्रग्स अँटीकोलिनर्जिक आहेत. तर हे ऍसिड सिक्रेशन कसं इनहिबिट करतात? बाय इनहिबिटिंग विच रिसेप्टर? प्रोपॅनथॅलिन आणि ऑक्सिफेनोनियम बाय M3 ब्लॉक करून आणि टॅलेंझापिन, पॅरेंझापिन M1 रिसेप्टर ब्लॉक करून. ओके. आता मला तुम्ही सांगा, तुमचा आन्सर 80% करेक्ट आहे. प्रोपॅनथेलिन, ऑक्सिफिनोनियम हे नॉन सिलेक्टिव्ह आहेत का सिलेक्टिव्ह आहेत? इट इज सिलेक्टिव्ह. प्रोपॅनथॅलिन, ऑक्सिफेनोनियम. नाही. पायरेंजिपाइन, टेलेंजिपाइन जे आहे ते M1 सिलेक्टिव्ह आहेत, ब्लॉकर. ओके. आणि M3. प्रोपॅनथॅलिन, ऑक्सिफिनोनियम हे M3 सिलेक्टिव्ह नाही, ते नॉन सिलेक्टिव्ह आहेत. म्हणजे अँटीकोलिनर्जिक ड्रग कसे ऍक्ट होतात हे तुम्हाला माहिती आहे. दे ऍक्ट बाय ब्लॉकिंग मस्क्युरॅनिक रिसेप्टर, बरोबर. अँटीकोलिनर्जिकला आपण अँटी मस्क्युरॅनिक ड्रग असंही म्हणतो. मग मस्क्युरॅनिक रिसेप्टरचे M1, M2, M3 असे प्रकार आहेत, बरोबर आहे. मोस्ट ऑफ द ग्लँडवर किंवा सेलवर M3 रिसेप्टर असतात. M2 हे हार्टवर असतो. M1 हे जनरली न्यूरोनल आहे, परंतु फक्त एका ठिकाणी गॅस्ट्रिक ग्लँड मध्ये जिथं एंटरोक्रोमॅफाइन सेल आहे तिथं M1 असतो. तर हे जे ड्रग आहे प्रोपॅनथेलिन आणि ऑक्सिफिनोनियम हे नॉन सिलेक्टिव्ह मस्क्युरेनिक ब्लॉकर आहे. मग ते स्टमक मध्ये कसे ऍक्ट होतात ते आपण पाहणार आहे. आणि पायरेंजिपाइन आणि दुसरा आहे टेलेंजिपाइन हे कोणते ब्लॉकर आहेत? MCQ येऊ शकतो. M1 M1. सिलेक्टिव्ह ब्लॉकर. तर हे M1 सिलेक्टिव्ह ब्लॉकर आहे, पण प्रोपॅनथेलिन, ऑक्सिफिनोनियम हे काय? नॉन सिलेक्टिव्ह ब्लॉकर. मग रिलेटेड विथ GIT आपण पाहिलेलं आहे, एंटरोक्रोमॅफाइन सेलवर कोणते रिसेप्टर असतात, परायटल सेलवर कोणते मस्क्युरेनिक रिसेप्टर असतात, एंटरोक्रोमॅफाइन सेलवर कोणते असतात, M1, M1, आणि परायटल सेलवर कोणते असतात, M3, M3. M3. आणि जर ऍसिटिल कोलिन M3 वर डायरेक्ट ऍक्ट झाला तर डायरेक्ट ऍसिड सिक्रेशन होईल परायटल सेलवर. M1 वर ऍक्ट झाला तर हिस्टामाइन रिलीज करेल एंटरोक्रोमॅफाइन सेल मधून, आणि हा हिस्टामिन परायटल सेलवरच्या S2 रिसेप्टरवर ऍक्ट होईल आणि मग हिस्टामिन रिलीज होईल. तर ही इनडायरेक्ट ऍक्शन असते. तर जे प्रोपॅनथेलिन आहे, ऑक्सिफिनोनियम आहे, ते M1, M3 दोन्ही रिसेप्टर ब्लॉक करता, म्हणून ते ऍसिटिल कोलिन मेडिएटेड जी ऍसिड सिक्रेशन आहे डायरेक्ट पाथवे आणि इनडायरेक्ट पाथवे दोन्हीनी इनहिबिट करतात, बरोबर आहे. पण पायरेंजिपाइन, टेलेंजिपाइन हे कोणते ब्लॉकर आहेत? सिलेक्टिव्ह. सिलेक्टिव्ह M1 ब्लॉकर. मग ते कोणत्या पाथवेचा ऍसिटिल कोलिन मेडिएटेड ऍसिड सिक्रेशन इनहिबिट करेल, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट पाथवेचं? Indirect. इनडायरेक्ट पाथवेचं, कारण ते M1 रिसेप्टर परायटल सेलवर नाही, एंटरोक्रोमॅफाइन सेलवर आहे. तो ब्लॉक झाला तर हिस्टामाइन रिलीज नाही होणार. हिस्टामाइन रिलीज नाही झालं तर बेसोलॅटरल मेम्ब्रेनचे सॉरी हिस्टामिन रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट नाही होणार, आणि मग प्रोटॉम्पम ऍक्टिव्हेट नाही होणार शेवटी, आणि मग परायटल सेल मधून ऍसिड रिलीज नाही होणार. तर लक्षात आलं तुम्हाला थोडक्यात. आता याच्यामध्ये एवढं लॉंग क्वेश्चन मध्ये कोणीही तुम्हाला विचारणार नाही हा पार्ट अँटीकोलिनर्जिक. फक्त एक लक्षात पाहिजे की अँटीकोलिनर्जिक ड्रग डिक्रीज ऍसिड सिक्रेशन बाय ब्लॉकिंग मस्क्युरेनिक रिसेप्टर, एवढं जरी लक्षात राहिलं तरी मोर दॅन इनफ आहे. तुम्ही बाकी प्रोपॅनथेलिन, ऑक्सिफिनोनियम नॉन सिलेक्टिव्ह ब्लॉकर आहे, ते डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट पाथवे मेडिएटेड ऍसिड सिक्रेशन कमी करतात. आणि पायरेंजिपाइन, टेलेंजिपाइन हे M1 सिलेक्टिव्ह ब्लॉकर आहे, तो इनडायरेक्ट पाथवेने जे ऍसिड सिक्रेशन होतं ते इनहिबिट करतो. क्लिअर झालं एवढं? इतकं क्लिअर झालं? हो सर. ओके. आता 1960च्या आधी हे खूप कॉमनली यूज केले ड्रग, कारण बाकी ड्रग जास्त अवेलेबल नव्हते. परंतु ह्या अँटीकोलिनर्जिक ड्रगचे काही ड्रॉबॅक आहे. ते कोणते ड्रॉबॅक आहे मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. ओके.
तर मला तुम्ही सांगा, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ अँटीकोलिनर्जिक ड्रग ऑन द जीआय मोटिलिटी? स्टमकची मोटिलिटीवर काय इफेक्ट आहे? डिक्रीज करतात ते. डिक्रीज मोटिलिटी, बरोबर आहे, डिक्रीज मोटिलिटी. हम्म. त्यामुळं काय होतं की आता एखाद्या डिक्रीज मोटिलिटी झाल्यामुळं जे फूड कंटेन आहे आणि जे ऍसिड रिलीज झालेलं आहे ते स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये येईल का लगेच? नाही येणार. त्यामुळं ह्या तिथं जो अल्सर झालेला आहे स्टमक मध्ये, समजा त्या पायलोरिक पार्ट जास्त कॉमन आहेत तिथं काढू आपण, तर ह्या अल्सर आणि ऍसिडचा कॉन्टॅक्ट जास्त वेळ राहू शकतो का नाही मग? कारण कारण मोटिलिटी कमी झालेली आहे, गॅस्ट्रिक कंटेंट स्टमक मध्येच राहील, मग ऍसिड जे रिलीज झालं ते जास्त वेळ कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहू शकतं? अल्सरच्या. हा एक ड्रॉबॅक आहे, लक्षात आलं तुमच्या? हा एक ड्रॉबॅक लक्षात आलं, हो सर. समजलाय? हो बाय. सर. ओके. आता दुसरं, मला मी तुम्हाला स्पिंक्टर रिलेटेड काही गोष्टी सांगितल्या होत्या. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ ऍसिटिल कोलिन ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द इंटेस्टाईन अँड द स्पिंक्टर? पहिले मला ऍसिटिल कोलिनची ऍक्शन तुम्ही सांगा, काय होतं जीआयटी रिलेटेड स्मूथ मसलवर आणि स्पिंक्टरवर काय ऍक्शन आहे? ऍसिटिल कोलिनची विचारतोय. स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रॅक्शन आणि व्हेरी गुड. रिलॅक्सेशन. स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन, पेरिस्टाल्सिस इन्क्रीज, आणि स्पिंक्टर काय होता? रिलॅक्स होतं. रिलॅक्स. होता. आणि त्यामुळे काय होतं की जे पण कंटेन आहे ते कुठे जातं? बाहेर जातं. डिफिकेशन रिफ्लेक्स डिफिकेशन होतं. पण यामध्ये आता थोडं डिटेलमध्ये जातोय, कारण त्यावेळेस मी डिटेलमध्ये डिस्कस केलं होतं, पण काय होतं कन्फ्युजन पार्ट जो असतो तो मी आता क्लिअर करणार आहे. त्याचा रेफरन्स आता आलेला आहे. तर स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतात, स्पिंक्टर रिलॅक्स होतात. मी कोणकोणते स्पिंक्टर रिलॅक्स सांगितले होते तुम्हाला? पायलोरिक स्पिंक्टर, इली, बरोबर ना, इलिओ सिकल स्पिंक्टर आणि ऍनल स्पिंक्टर, बरोबर आहे. पायलोरिक स्पिंक्टर म्हणजे कुठं असतो तो? स्टमक आणि डिओडिनम. तिथे स्टमक आणि डिओडिनमच्या मधला जो स्पिंक्टर असतो तो कोणता असतो? पायलोरिक स्पिंक्टर, बरोबर, बरोबर आहे. हो सर. ओके. इलिओसिकल स्पिंक्टर कुठं असतो? जो इलियम आणि इलियम आहे, सिकमच्या मध्ये. हा, इलियम आणि सिकमच्या मध्ये. सिकम म्हणजे लार्ज इंटेस्टाईनचा पार्ट आहे, इलियम स्मॉल इंटेस्टाईन, इलियम आणि सिकमच्या मध्ये, बरोबर आहे. ते मी आता डायग्राम काढत नाही, बरोबर. आणि ऍनल स्पिंक्टर सगळ्यात शेवटी असतो, ऍनसच्या तिथं. लक्षात आलं? हे तिन्ही स्पिंक्टर काय करतंय? ऍसिटिल कोलिन रिलॅक्स करतं. रिलॅक्स करतो, बरोबर आहे. परंतु हा जो स्पिंक्टर आहे इथला, इसोफॅगस आणि स्टमकच्या मधला, त्याला कोणतं स्पिंक्टर म्हणतात? इसोफेजियल स्पिंक्टर, बरोबर आहे. तर acetylcholine relaxes pyloric sphincter, ileocecal sphincter, and anal sphincter, but acetylcholine responsible for constriction of esophageal sphincter. एक्झॅक्ट मेकॅनिझम क्लिअर नाही, पण तुम्हाला हे लक्षात आलं की आपल्याला जे कंटेन आहे ते ऍसिटिल कोलिननी स्टमक मधून स्मॉल इंटेस्टाईन मधून लार्ज इंटेस्टाईन मधून ते डिफिकेशन प्रोसेसने बाहेर पडतंय. म्हणजे याच्यासाठी पायलोरिक, इलिओसिकल आणि ऍनल स्पिंक्टर काय झाले पाहिजे? रिलॅक्स झाले पाहिजे, पेरिस्टाल्सिस वाढली पाहिजे. परंतु इसोफेजियल स्पिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट झालं पाहिजे, कारण आपल्याला जे पण कंटेन आहे ते खाली पाठवायचं, वरती नाही आलं पाहिजे, असं आपण एक लक्षात ठेवूया. असं ऍसिटिल कोलिनची ऍक्शन आहे, त्याच्यासाठी आपण लक्षात ठेवतोय. म्हणजे ऍसिटिल कोलिन responsible for relaxation of pyloric, ileocecal sphincter and anal sphincter, but responsible for constriction of which sphincter? इसोफेजियल. इसोफेजियल. हे एक्सेप्शन तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय. ओके, हे एक्सेप्शन तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय. ओके. आता आपण जर अँटीकोलिनर्जिक ड्रग दिले, अँटीकोलिनर्जिक, तर
ऍसिटिल कोलिन मेडिएटेड कॉन्स्ट्रिक्शन होईल का इसोफेजल स्फिंक्टरचं? नाही. मग रिलॅक्स काय करेल. होईल? रिलॅक्सेशन. मग त्यामुळे गॅस्ट्रिक कंटेंट कुठे जाऊ शकतात? इसोफेगस म्हणजे Esophagus. अँटीकोलिनर्जिक ड्रग दिल्यामुळं काय ऍग्रिवेट होऊ शकतं? GERD. GRD. तर हा एक ड्रॉबॅक आहे, ते मी तुमच्याशी डिस्कस केलेला आहे. म्हणजे एक गॅस्ट्रिक मोटिलिटी कमी झाल्यामुळं ऍसिड कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ अल्सर बेस फॉर लॉंग पिरियड, आणि दुसरं इसोफेजल स्फिंक्टर रिलॅक्स झाल्यामुळं GERD चे चान्सेस आहे. ओके, आता बघा, आता मी जे पॉइंट, आणि आता ऍडव्हर्स इफेक्ट तर तुम्हाला सर्वांना माहितीच, अँटीकोलिनर्जिक ड्रग किंवा ॲट्रोपिनचे ऍडव्हर्स इफेक्ट विचारले तर कोणते ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे त्या ड्रगचे? ड्रायनेस करेल ते. व्हेरी गुड. ड्रायनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन, युरिनरी रिटेन्शन रिटेन्शन. मग ते ऍडव्हर्स इफेक्ट कुठं अँटीकोलिनर्जिक ड्रग आला तर लिहून टाकायचे. ठीक आहे, ओके. तर दे वेअर कॉमनली यूज बिफोर द डिस्कवरी ऑफ H2 ब्लॉकर. H2 ब्लॉकर 1960 नंतर इंट्रोड्यूस झाले, त्याच्या आधी अँटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज झाले होते. करंट स्टॅटस नॉट रुटीनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज. Quaternary antimuscarinic drug like propantheline, oxynenum were commonly used. Advantage, less CNS adverse effect. प्रोपॅन्थेलिन आणि ऑक्सिफिनोनियम हे क्वाटर्नरी कंपाऊंड आहे. मग क्वाटर्नरी कंपाऊंडचा ऍडव्हान्टेज आपण पाहिलं आहे, ते ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करतात का? नाही. नाही करत. पण त्याचे CNS ऍडव्हर्स इफेक्ट कमी आहेत प्रोपॅन्थेलिन ऑक्सिफिनोनियमचे. डिसएडव्हान्टेज काय आहेत? हे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत: ब्लड विजन, ड्रायनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, युरिनरी रिटेन्शन. ओके. पायरेनझिपाइन, टेलिनझिपाइन्स काय आहेत? सिलेक्टिव्ह M1 रिसेप्टर ब्लॉकर. आता हे सिलेक्टिव्ह M1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आहेत, तर हे गॅस्ट्रिक मोटिलिटी जी मी तुमच्याशी सांगितलं होतं की गॅस्ट्रिक म्हणजे अँटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज केले तर गॅस्ट्रिक मोटिलिटी कमी होते, ती कोणत्या रिसेप्टर ब्लॉक झाल्यामुळे कमी होते? M3 M3. मग गॅस्ट्रिक मोटिलिटी जी कमी होते, हा ड्रॉबॅक पायरेनझिपाइन, टेलिनझिपाइनवर दिसेल का? नाही. नाही. तर तो एक ऍडव्हान्टेज. आता हे डिटेलमध्ये तुम्हाला कोणी विचारत नाही, फक्त तुमचं एएनएस डिटेल झाल्यामुळं मी तुम्हाला ऍज ए तुमचं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू आणि एक तुम्हाला ते लक्षात आहेत का त्यासाठी मी हे डिस्कस करतोय. बाकी अँटीकोलिनर्जिकवर काय पेप्टिक अल्सरमध्ये कोणीही विचारणार नाही, कारण तो कॉमनली यूज होत नाहीये. लक्षात आलं? ओके. तर याचे ऍडव्हर्स इफेक्ट कमी आहेत पायरेनझिपाइन, टेलिनझिपाइनचे. मेकॅनिझम मी तुम्हाला दोन्ही सांगितल्यात. डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेकॅनिझम मी तुमच्याशी डिस्कस केलेली आहे. ऍसिड सिक्रिशन थ्रू डायरेक्ट मेकॅनिझम आणि इनडायरेक्ट मेकॅनिझम इनहिबिट होतं, ते मी तुमच्याशी डिस्कस केले आहे. ओके. त्यानंतर लिमिटेशन सांगितलेले आहे पहा. अँटीमस्कुरिनिक ड्रग, ओके, इन्क्रीज गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, म्हणजे पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज करतं आणि गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इन्क्रीज करतं, म्हणजे गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग व्हायला वेळ लागतो, आणि दॅट मे प्रोलॉंग द एक्सपोजर ऑफ अल्सर बेड टू गॅस्ट्रिक ऍसिड. हे मी तुमच्याशी डिस्कस केलंय. मेनली प्रोपॅन्थेलिन, ऑक्सिफिनोनियमचा प्रॉब्लेम आहे हा. त्यानंतर अँटीमस्कुरिनिक ड्रग्स रिलॅक्सेस लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर, इन्क्रीज रिफ्लक्स ऑफ गॅस्ट्रिक ऍसिड, हेन्स एक्झासर्बेट GERD. लक्षात आलं तुमच्या हे दोन्ही पॉइंट? लिमिटेशन डिटेलमध्ये मी आधीच्या स्लाइड मध्ये डिस्कस केलेले आहे. हो सर. ओके. आता प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स कडे वळूया. प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स कोणते आहेत ते मी तुमच्याशी डिस्कस करतो. आता प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्सची मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन काय आहे ते पण मी तुमच्याशी डिस्कस करतो. नाही आठवलं तर डिक्रीज ऍसिड सिक्रेशन एक सांगितली तरी चालते, त्या ग्रुप मधला तो ड्रग आहे. तर आपल्याकडं प्रोस्टॅग्लॅन्डिन E1 अॅनालॉग आहेत अवेलेबल, आणि प्रोस्टॅग्लॅन्डिन E2 अॅनालॉग अवेलेबल आहे. तर प्रोस्टॅग्लॅन्डिन E1 अॅनालॉगचं एक्झाम्पल आहे मिझोप्रोस्टॉल, आणि प्रोस्टॅग्लॅन्डिन E2 अॅनालॉगचं एक्झाम्पल आहे एन प्रोस्टिल, रायोप्रोस्टिल.
तर तुम्ही कधी पेप्टिक अल्सर किंवा ऍसिडिटीच्या ट्रीटमेंटमध्ये ह्या ड्रगचा यूज पाहिलेला आहे का? मिसोप्रोस्टल करतात. ऍसिडिटीसाठी? नाही, मिझोप्रोस्टल बाकी कंडिशन मध्ये आहे, पण पेप्टिक अल्सर साठी यूज होतो का असं मी विचारतोय. ओके. नाही पाहिला पण. नाही करत, नाही. नाही करत. मी तरी अजून नाही पाहिलेले. म्हणजे क्लासिफिकेशन किंवा हा एक्झाम मध्ये तुम्हाला यांचं नॉलेज पाहिजे, परंतु प्रॅक्टिस मध्ये हे ड्रग यूज होत नाही. त्याचे रिझन्स आहे, किंवा कॉमनली यूज होत नाही हा वर्ड वापरू शकतो आपण, कारण सगळेच आपण म्हणजे यूज होत नाही हे मी पाहिलेलं आहे. रेअरली आता काही ठिकाणी यूज होतो का नाही ते माहित नाही. एक प्रिस्क्रिप्शन काय काय यूज केलेलं. प्रिस्क्रिप्शन पाहिलं होतं सर मी. पाहिलंय? ओके. म्हणजे आहे अवेलेबल, म्हणजे यूज होत असेल पण रेअरली, कॉमनली नाही, कारण त्याचे ड्रॉबॅक काय आहेत ते आपण पाहणार आहोत. तर प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अनालॉग्स म्हणजे काय, की हा असे ड्रग आहे जे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन सारखे ऍक्ट होता, प्रोस्टॅग्लॅन्डिन रिसेप्टरवर जॉईन जाऊन ऍक्ट होता. आणि ते कसं ऍसिड सिक्रेशन करतात, एक म्हणजे ते ऍग्रेसिव्ह जो फॅक्टर आहे ऍसिड त्याचं सिक्रेशन कमी करतात, आणि डिफेन्सिव्ह फॅक्टर जे आहेत म्युकोचं सिक्रेशन वाढवतात, म्युकोजल ब्लड फ्लो ते वाढवतात. बरोबर आहे? तर तुम्हाला त्या गोष्टी, अजून गॅस्ट्रिन हा ऍग्रेसिव्ह फॅक्टर आहे ते पण ते कमी करतात. म्हणजे दोन ऍग्रेसिव्ह फॅक्टर ते कमी करतात. ते ऍसिड सिक्रेशन फ्रॉम परायटल सेल इनहिबिट करतात, गॅस्ट्रिन रिलीज इनहिबिट करतात. हे दोन ऍग्रेसिव्ह फॅक्टरचे रिलीज ते इनहिबिट करतात, आणि डिफेन्सिव्ह फॅक्टर जे आहेत म्युकस आणि बायकार्बोनेट सिक्रेशन वाढवतात, आणि म्युकोजल ब्लड फ्लो वाढवतात. म्हणजे जो ऍसिड सॉरी जे अग्रेसिव्ह आणि डिफेन्सिव्ह फॅक्टरचा इम्बॅलन्स आहे तो करेक्ट करायचा हे प्रयत्न करतात. ओके. तर कसं करतात ऍसिड सिक्रेशन इनहिबिट? ते बाय इनहिबिटिंग ऍडिनिलिन सायक्लेज एन्झाइम, सो दे इनहिबिट सायक्लिक एएमपी फॉर्मेशन. बरोबर आहे? ठीक आहे. नंतर दुसरा ऍक्शन आहे इनहिबिट गॅस्ट्रिन रिलीज. आता गॅस्ट्रिन हा ऍसिड सिक्रेशन साठी महत्वाचा फॅक्टर आहे. डायरेक्ट पाथवे आणि इनडायरेक्ट पाथवे. डायरेक्ट पाथवेनी पण ऍसिड रिलीज होतं बाय ऍक्टिंग ऑन परायटल सेल थ्रू गॅस्ट्रिन रिसेप्टर, आणि इनडायरेक्ट पाथवे जो आहे त्यात गॅस्ट्रिन एंडोरोक्रोमॅफाइन सेलवर ऍक्ट होतो, गॅस्ट्रिन रिसेप्टर थ्रू हिस्टामिन रिलीज करतो, आणि हिस्टामिन मिडिएटेड ऍसिड सिक्रेशन होतं. तर गॅस्ट्रिन रिलीज पण हे ड्रग इनहिबिट करतात. म्युकोजल ब्लड फ्लो हे ड्रग वाढवतात, म्युकस आणि बायकार्बोनेट सिक्रेशन हे ड्रग वाढवतात. तर प्रोस्टॅग्लॅन्डिन E1 अॅनालॉगचं एक्झाम्पल आहे मिझोप्रोस्टल, प्रोस्टॅग्लॅन्डिन E2 अॅनालॉगचं एक्झाम्पल आहे एन प्रोस्टिल रायोप्रोस्टिल. आता ते का पॉप्युलर नाही, कारण त्याचा एक तर डोस जो आहे तो काय आहे, क्यूआयडी म्हणजे काय, 4 टाइम्स डेली. ओके. तर पेशंटचा कॉम्प्लायन्स तेवढा नसतो त्यांचा. एक वन्स डेली ड्रग घेणं सोपं असतं, 4 टाइम्स डेली पेशंट जनरली त्याला विलिंग नसतो इतक्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये डेली. तर तो एक ड्रॉबॅक आहे. पण मेजर ड्रॉबॅक त्याचे साईड इफेक्ट आहे. मेजर ड्रॉबॅक काय आहे त्याचे? साईड इफेक्ट. आता ऍडव्हर्स इफेक्ट काय आहे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉगचे? प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स काय करतात? स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्ट करतात. काय करतात? स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. त्यामुळे ॲब्डोमिनल क्रॅम्प्स होऊ शकतं, डायरिया होऊ शकतं. युटेराईन कॉन्ट्रॅक्शनमुळे काय होऊ शकतं? युटेराईन ब्लिडिंग होऊ शकतं, ॲबॉर्शन पण होऊ शकतं. बरोबर आहे? हे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स यूज केल्याने. बरोबर आहे? त्यानंतर लिमिटेशन कॉम्प्लायन्स ऑफ द पेशंट पुअर, कारण 4 टाइम्स डेली आपण यूज करावा लागतो तो, त्यामुळं पेशंटचा कॉम्प्लायन्स पुअर आहे, पेशंट ड्रग घ्यायला विलिंग नसतो. ओके. आणि याच्यामुळं त्याचा जो यूज आहे डे टू डे प्रॅक्टिसमध्ये कमी आहे. तर ॲब्डॉमिनल क्रॅम्प्स, डायरिया, युटेराईन ब्लिडिंग, ॲबॉर्शन हे त्याचे इम्पॉर्टंट ॲडव्हर्स इफेक्ट आहेत. ओके. लक्षात आलंय? हो सर. ओके. Uses. Though they are found effective in NSAID or smoking-induced peptic ulcer, in this condition also now which group we preferred? कोणता ग्रुप प्रेफर करतो यांना पण आपण आता?
एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सरला किंवा स्मोकिंग इंड्यूस पीपीआय. पीपीआय. का? कारण पीपीआयचा कॉम्प्लायन्स बेटर आहे, वन्स डेली डोस आहे. प्रोस्टॅग्लॅन्डिन आपल्याला क्यूआयडी देणं गरजेचं आहे. आणि दुसरं ऍडव्हर्स इफेक्ट प्रोस्टॅग्लॅन्डिन एनालॉगचे. ओके, ठीक आहे. 2 मिनिटं. अँटीकोलिनर्जिक रिपीट झालंय. ओके. ओके, आता आपलं पहिला ग्रुप संपलाय, ऍसिड सिक्रेशन कमी करणारे ड्रग. कोणकोणते ग्रुप पाहिले आपण, तुम्ही मला सांगा. 4 ग्रुप. प्रोस्टाग्लॅंडिन एनालॉग, अँटीकोलिनर्जिक ड्रग, हा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 अँटागोनिस्ट. ओके, हे 4 ग्रुप आपण पाहिले. आता दुसरा ग्रुप आहे ऍसिड न्यूट्रलायझिंग ड्रग. त्यामध्ये अँटीऍसिड्स येतात. म्हणजे हे बेसिक कंपाऊंड्स आहेत. ते बेसिक सबस्टन्सेस काय करतात, ऍसिडला न्यूट्रलाइज करतात आणि गॅस्ट्रिक पीएच वाढवतात. दे डू नॉट डिक्रीज ऍसिड सिक्रेशन. दिस अँटीऍसिड डू नॉट डिक्रीज ऍसिड सिक्रेशन. फक्त जे ऍसिड सिक्रेट झालंय त्याला काय करतात, ते न्यूट्रलाइज करतात. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, ऍसिड न्यूट्रलायझिंग ड्रग. ऍसिड न्यूट्रलायझिंग ड्रग. आता तुम्हाला मी सांगितलं पेप्टिक अल्सर मध्ये 2 रिस्क फॅक्टर आहे. एक ऍसिड जो असतो HCl आणि दुसरा आहे पेप्सिन. पेप्सिनचा काय रोल आहे? पेप्सिन जो रिलीज होतो स्टमक मधून, त्याचा काय रोल आहे? अल्सर कसा फॉर्म करतो तो, की पेप्सिन हा प्रोटीन्स ब्रेकडाऊन करतो. म्युकोजल प्रोटीन्स काय ब्रेकडाऊन करतो? म्युकोजल प्रोटीन. आणि तिथं अल्सर तयार होण्यास ते काय म्हणता येईल की हा पेप्सिन ॲज अ रिस्क फॅक्टर आहे. लक्षात आलं? आणि ही पेप्सिनची ऍक्टिव्हिटी जी आहे ही पीएच जर 4 पेक्षा कमी असेल तर जास्त असते. कधी असते पेप्सिनची ऍक्टिव्हिटी? म्हणजे जितकं पीएच गॅस्ट्रिक ऍसिडचा कमी, तेवढं पेप्सिनची ऍक्टिव्हिटी काय होईल? जास्त असेल. जास्त असेल. लक्षात आलं? लक्षात आलं? बरोबर आहे. तर काय होतं बघा की पेप्सिन जेव्हा रिलीज होतो, बरोबर, पेप्सिन जेव्हा रिलीज होतो, त्या पेप्सिन बरोबर एक इनहिबिटरी टर्मिनल मोएटी त्याला बाइंड असते. त्याच्यामुळे पेप्सिनची ऍक्शन होत नाही. बरोबर आहे. जेव्हा पेप्सिन रिलीज होतो तर पेप्सिनला काय बाइंड असतं? एक मॉलिक्यूल बाइंड असतो. ओके, आणि त्या मॉलिक्यूलमुळे पेप्सिनची ऍक्टिव्हिटी होत नाही, म्हणून त्याला त्या मॉलिक्यूलला इनहिबिटरी टर्मिनल मोएटी म्हणतात. जेव्हा रिलीज झालेला पेप्सिन आहे, तो पेप्सिन इनएक्टिव्ह स्टेटमध्ये आहे का ऍक्टिव्ह? आता रिलीज झालेला, जर त्याला इनहिबिटरी मोइटी बाइंड असेल तर इनऍक्टिव्ह स्टेट. इनऍक्टिव्ह. इनएक्टिव्ह. पण जेव्हा पीएच 5 पेक्षा कमी जातो, पीएच कमी होतो, त्यावेळेस ही मोएटी डिसोसिएट होते. मग पेप्सिन पासून रिलीज झाली तर पेप्सिन काय होईल? फ्री होईल. आणि मग पेप्सिन काय करेल? जे म्युकोजल प्रोटीन आहे त्याचं ब्रेकडाऊन करेल आणि मग अल्सर फॉर्मेशन चालू होतं. म्हणून पेप्सिनची ऍक्टिव्हिटी जास्तीत जास्त 2 ते 4 पीएच मध्ये दिसून येते. किती? पीएच 2 ते 4 असेल तर पेप्सिनची ऍक्टिव्हिटी दिसून येते. मग पीएच जर 5च्या पुढे गेला तर ही पेप्सिनची ऍक्टिव्हिटी दिसेल का? नाही. नाही. ओके, आता अँटीऍसिड काय करतात? अँटीऍसिड ऍसिड न्यूट्रलाइज करता. ऍसिड सिक्रेशन कमी करता का ते? नाही. नाही. बरोबर आहे. आता बघा नेक्स्ट, मी तुम्हाला विचारलं की अँटीऍसिडचा ऍसिड सिक्रेशन वर काय ऍक्शन आहे, तर तुम्हाला मी सांगितलं ते ऍसिड सिक्रेशन काय करत नाही, इनहिबिट नाही करत. इनहिबिट करत नाही, ऍसिड सिक्रेशन कमी करत नाही. परंतु काही वेळेस काय होतं की अँटीऍसिड पीएच काय करताय? वाढवतील. वाढवतील. जेव्हा पीएच वाढतो, मोस्टली 5च्या पुढे जातो, 6-7 पर्यंत, ज्यावेळेस पीएच वाढतो त्यावेळेस गॅस्ट्रिक कंटेनचा पीएच जर टुवर्ड्स न्यूट्रल कडे गेला, बरोबर आहे, वाढला, त्यामुळं बॉडीला सिग्नल जातात की अरे गॅस्ट्रिक कंटेनचा पीएच जास्त आहे. बरोबर. मग तो पीएच परत
नॉर्मली स्टमक मध्ये गॅस्ट्रिक ऍसिड रिलीज होतं, त्यामुळे पीएच ऍसिडिकच असतो. तो आता चेंज होतोय, आपण वाढवतोय पीएच, म्हणजे फिजिओलॉजी डिस्टर्ब झाली का नाही? फिजिओलॉजी डिस्टर्ब झाली का नाही? हम्म. मग आता झाले. झाली. मग तो पीएच परत कमी होण्यासाठी बॉडी काय करेल? ऍसिड सिक्रेशन वाढ. ऍसिड सिक्रेशन वाढवू शकते, आणि त्याला रिबाउंड ऍसिडिटी म्हणतात. काय म्हणता? रिबाउंड रिबाउंड ऍसिडिटी. म्हणजे अँटीऍसिड दिल्यावर ऍसिड सिक्रेशन कमी होत नाही, परंतु काही वेळेस ऍसिड सिक्रेशन काय होऊ शकतं? वाढू शकतं, वाढ. आणि त्याला रिबाउंड ऍसिडिटी म्हणतात. बरोबर आहे. आता आपण तेच कन्सेप्ट पाहूया. पहा आता, अँटीऍसिड डू नॉट डिक्रीज द ऍसिड प्रोडक्शन. हा, antacid that raise the enteral pH above 4 इव्होक रिफ्लेक्ट गॅस्ट्रिन रिलीज. ते गॅस्ट्रिन रिलीज वाढवतात, आणि गॅस्ट्रिन काय करतं? मग मोर ऍसिड सिक्रेट करतं परायटल सेल आणि एंटरोक्रोमॅफाइल सेलवर ऍक्ट होऊन. हे जनरली ज्यांना हायपर ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम आहे, डिओडिनल अल्सरचा प्रॉब्लेम आहे, ह्या पेशंटमध्ये हे ऍसिड सिक्रेशन वाढू शकतं, आणि ह्या प्रोसेसला काय म्हणतात? रिबाउंड ऍसिड सिक्रेशन. रिबाउंड ऍसिड सिक्रेशन. मग तुम्हाला रिबाउंड ऍसिडिटी लक्षात आलं काय आहे? कोणते अँटीऍसिड जनरली ते दाखवतात जे पीएच 4 पेक्षा जास्त करतात एंट्रल, आणि त्यामुळे ऍसिड सिक्रेशन वाढतं. आणि हे ऍसिड सिक्रेशन कशाचं रिलीज करून वाढवतं? ते गॅस्ट्रिनचा. म्हणजे रिबाउंड ऍसिडिटी इज अ प्रॉब्लेम ऑफ अँटीऍसिड. हा पॉइंट तुमच्या लक्षात आला का? हो सर. रिबाउंड ऍसिडिटी इज अ प्रॉब्लेम ऑफ अँटीऍसिड. लक्षात आलं हे? लक्षात आलं? म्हणजे जी आपण एखादी फिजिओलॉजी डिस्टर्ब केली तर बॉडी ती नॉर्मल करायचं ट्राय करते. बॉडीला ते मेकॅनिझम असतं. आपण डायुरेटिक यूज केले, सोडियम वॉटर काय होतं? लॉस होतं. पण जसा डायुरेटिकचा इफेक्ट संपतो, बॉडीला लक्षात येतं सोडियम वॉटर जास्त लॉस झालेलं आहे, ती काय करायला प्रयत्न करेल? मग कॉम्पन्सेट. कॉम्पेन्सेट करायला प्रयत्न करतं, सोडियम वॉटर रिटेन्शन करायला. ते कॉम्पेन्सेटरी मेकॅनिझम. इथं तसंच आहे. पीएच वाढला, 4-5 पेक्षा जास्त झाला, बॉडीला सिग्नल जाता, अँड गॅस्ट्रिन रिलीज होतं, गॅस्ट्रिन ऍसिड रिलीज करतं, आणि परत काय होतं? रिबाउंड ऍसिडिटी होतं. सो रिबाउंड ऍसिडिटी इज अ प्रॉब्लेम ऑफ अँटीऍसिड. आता हा पॉइंट ही स्लाइड फार महत्वाची आहे, ती मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. बफर टाईप अँटीऍसिड आणि नॉन बफर टाईप अँटीऍसिड यामध्ये काय फरक आहे? बरोबर आहे. आता बफर टाईप आणि नॉन बफर, आता एक्झाम मध्ये इथनं डिटेल तुम्हाला अँटीऍसिड वर कोणीही क्वेश्चन विचारणार नाही, फक्त नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. तुम्हाला क्वेश्चन अँटीऍसिड वर काय येऊ शकतो की ऍडव्हान्टेज ऑफ ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड अँड मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड कॉम्बिनेशन. आपण अँटॅसिड मध्ये यूज करताना जे पण अँटॅसिड आहे तुमच्या अवेलेबल मार्केटमध्ये, त्यामध्ये कॉम्बिनेशन असतं, एक बफर आणि एक नॉन बफरचं. तर ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड आणि मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड हे कॉम्बिनेशन जेलुसिल मध्ये आहे. तुम्हाला ते माहिती आहे, आणि ते लक्षात ठेवायचं आहे. तर बफर टाईप आणि नॉन बफर टाईप अँटॅसिड मधला फरक काय? केमिस्ट्रीमध्ये मी डिटेल जात नाही, व्हॉट इज बफर, व्हॉट इज नॉन बफर. फक्त बफर टाईप आणि नॉन बफर टाईपच्या ऍक्शन मध्ये काय फरक मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय. बफर टाईप अँटॅसिड चे एक्झाम्पल काय आहे? ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड, ॲल्युमिनियम फॉस्फेट, मॅग्नेशियम ट्रायसिलिकेट आणि मेगाल्ट्रेट. नॉन बफर टाईपचे काय एक्झाम्पल आहे? मॅग्नेशियम ऑक्साईड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड, कॅल्शियम कार्बोनेट. आता हे पाठ करावं लागेल. यातलं नाही आठवलं तर तुम्हाला कोणतं ऍटलिस्ट माहित पाहिजे बफरचं एक्झाम्पल? ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड, आणि नॉन मॅग्नेशियम बफरचं हायड्रॉक्साईड. मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड. लक्षात आलं? आता पहा, बफर टाईप अँटॅसिड जे, समजा आता ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईडचा विचार केला, इट हॅज स्लो ऑनसेट. काय? ऑनसेट स्लो आहे, बट ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन इज लॉंग. म्हणजे ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड हा बफर टाईप अँटॅसिड आहे, तर त्याचा ऑनसेट ऑफ ऍक्शन काय असणार आहे? स्लो असणार आहे, आणि ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन काय असणार आहे? लॉंग असणार आहे. बरोबर आहे.
ओके. तो पीएच किती वाढवता? बफर टाइप अँटासिड इन्क्रीज गॅस्ट्रिक पीएच टू व्हॉट लेवल? 3.5 to 4. 3.5 to 4. मग तुम्ही मला सांगा, बफर टाइप बरोबर रिबाउंड ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम असू शकतो का नसू शकतो? रिबाउंड ऍसिडिटी कधी होते? मोर दॅन 4 ला. मोर More दॅन than 4 four. पीएच गेला तर रिबाउंड ऍसिडिटी. तर बफर टाइप अँटासिड बरोबर रिबाउंड ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम आहे का? नाही. 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 ओके. आता नॉन बफर पाहूया. मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. ऍज कम्पेअर टू बफर टाइप दे आर फास्ट ऍक्टिंग बट ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन इज शॉर्ट. ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन इज शॉर्ट. लक्षात आलं? लक्षात आलं? Yes. हो सर. आता जर आपण ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड आणि मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड एकत्र दिले तर काय होतं? मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड मुळे प्रॉम्प्ट इफेक्ट येतो फास्ट ऑनसेट असल्यामुळं, आणि जी ड्युरेशन आहे ती जास्त असते कारण त्यामध्ये ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड आहे, तो लॉंग ऍक्टिंग आहे. म्हणजे कॉम्बिनेशनचा फायदा लक्षात आला का? एक ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईडचा. मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड इज फास्ट ऍक्टिंग. Aluminum hydroxide, though it is slow acting, duration of action is longer. So with this combination, prompt and sustained effect occur. Prompt and sustained किंवा longer duration of action मिळते. लक्षात आलं? हे पहिला ऍडव्हान्टेज समजलाय? हो. ओके. आता नॉन बफर अँटासिड दिला तर गॅस्ट्रिक पीएच किती करतात ते? मोर दॅन 7. But rebound acidity is a problem with which antacid, buffer or non-buffer? नॉन बफर. Non-buffer. लक्षात आलं तुम्हाला? ओके. आता आपण बघूया ऍडव्हान्टेज ऑफ. त्याच्या आधी बघूया आपण अँटासिड जर एम्प्टी स्टमक दिलं, ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन शॉर्ट असते 30 ते 60 मिनिटं. परंतु जेव्हा आपण विथ फूड दिलं, फूड दिल्यानंतर दिलं, तर ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन 2 to 3 अवर्स असते. कारण काय होतं की फूड दिल्यानंतर गॅस्ट्रिक जे आहे अँटासिड आपण समजा एम्प्टी स्टमक घेतलं तर 30 ते 60 मिनिटात ऍक्शन समाप्त होते. ओके. कारण एम्प्टी स्टमक मध्ये जे स्टमक कंटेंट आहे ते म्हणजे एम्प्टी स्टमक मध्ये कंटेंट जास्त नसतंच, बरोबर आहे. त्यामुळे जे पण ड्रग दिलं ते लवकर डिओडिनम मध्ये जातं, बरोबर आहे. पण जर फूड बरोबर दिलं तर जी काय म्हणता येईल की गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग आहे ती थोडी स्लो होते. त्यामुळं विथ फूड जर अँटासिड दिलं तर ते जास्त वेळ स्टमक मध्ये राहतं आणि त्याची ऍक्शन 2 ते 3 तास राहते. म्हणजे आपण अँटासिड कधी ऍडवाइस केलं पाहिजे? अलॉंग विथ मील, बरोबर आहे. ठीक आहे. आता ही स्लाइड फार महत्वाची आहे, बरोबर आहे. Rationally behind the use of antacid combination. Rationally behind the use of aluminum hydroxide and magnesium hydroxide combination. तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की मॅग्नेशियम सॉल्ट, magnesium hydroxide is fast acting and aluminum hydroxide is slow acting, but it is a long acting, बरोबर. तर when we use this combination, prompt as well as sustained effect occur. तुम्हाला पहिला ऍडव्हान्टेज समजला का कॉम्बिनेशनचा? येस ऑर नो? हो सर. आता याच्यामध्ये कन्फ्यूज काय होतं, फास्ट ऍक्टिंग कोणता आहे स्लो कोणता आहे? लक्षात आलं? बरोबर आहे. तर ते FM वरून लक्षात ठेवा. रेडिओ FM फास्ट ऍक्टिंग कोणता आहे? मॅग्नेशियम. ओके. आता मॅग्नेशियम सॉल्ट आणि अल्युमिनियम सॉल्टचा विचार केला तर मॅग्नेशियम सॉल्ट हे लॅक्झेटिव्ह म्हणून त्याची ऍक्शन आहे आणि अल्युमिनियम सॉल्ट कॉन्स्टिपेटिंग आहेत. मग तुम्ही मला सांगा, अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड आलोन दिलं तर पेशंटला कोणता साईड इफेक्ट होऊ शकतो? कॉन्स्टिपेशन. मॅग्नेशियम सॉल्ट दिलं तर काय होऊ शकतं? लॅक्झेटिव्ह इफेक्ट येऊन काय होऊ शकतं? डायरिया. पण आपण जर एकत्र दिले हे ड्रग, सो when we use magnesium salt and aluminum salt together, they will nullify each other defect.
they will annul each other's action, they will nullify each other actions, and bowel movement is least affected. मग कॉन्स्टिपेशन नाही होणार आणि डायरिया होणार नाही, कारण बॉवेल मुवमेंट ज्या एकमेकांच्या ऍक्शन आहे त्या एकमेक दुसऱ्या ड्रगनी काउंटर ऍक्ट होतात. हा एक ऍडव्हान्टेज आहे. सो दुसरा ऍडव्हान्टेज हा गॅस सॉरी इंटेस्टाइनल मोटिलिटीशी रिलेटेड, बॉवेल मुवमेंट लिस्ट अफेक्टेड. तिसरा जो आहे तो गॅस्ट्रिक मोटिलिटीशी रिलेटेड आहे. गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग इज लिस्ट अफेक्टेड. जर आपण ॲल्युमिनियम सॉल्ट दिलं तर गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होतं. मॅग्नेशियम सॉल्ट जर दिलं तर गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट होतं. मग जर कॉम्बिनेशन दिलं तर एकमेकांचं इफेक्ट नलिफाय होतो आणि गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग पण लिस्ट अफेक्ट होतं. म्हणजे दुसरा ऍडव्हान्टेज बॉवेल मुवमेंट लिस्ट अफेक्टेड होता, तिसरा गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग लिस्ट अफेक्टेड आहे. आणि चौथा ऍडव्हान्टेज, जेव्हा आपण कॉम्बिनेशन मध्ये ड्रग यूज करतो तर डोस कमी होतो आणि त्यामुळं इंडिव्हिज्युअल ऍडव्हर्स इफेक्ट काय होतात, कमी होतात, डोस कमी झाल्यामुळं. तर हे चौथे ऍडव्हान्टेज आहे. तर हे 4 ऍडव्हान्टेज ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड आणि मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड कॉम्बिनेशन आपण का यूज करतो, जे अँटॅसिडचं किंवा अँटॅसिड कॉम्बिनेशन मध्येच का यूज करता, त्याचे रिझन्स आहे. 2 मार्कला तुम्हाला हे येऊ शकते. तर ही स्लाइड फार महत्वाची आहे अँटॅसिड मधली. लक्षात आलं तुमच्या? येस सर. ओके. आता काही नॉन स्पेसिफिक अँटॅसिड मध्ये जे ड्रग यूज करतो आपण, मिसेलिनियस ड्रग म्हणू शकतो. त्यामध्ये कोणते आहेत? 2 आहे, सोडियम अल्जिनेट आणि सायमेथिकॉन. तर सोडियम अल्जिनेट काय आहे की हा ड्रग जो आहे सोडियम अल्जिनेट काही कॉम्बिनेशन मध्ये अवेलेबल आहे. तर तो एक थिक फ्रॉदी लेयर तयार करतो सोडियम अल्जिनेट, आणि तो गॅस्ट्रिक कंटेंटच्या वरती फ्लोट होतो लाईक ए राफ्ट. राफ्ट माहिती आहे का तुम्हाला? राफ्ट, राफ्ट म्हणजे काय? बोट. बोट म्हणजे जे आपण हा. समजा आता पाण्यावर तरंगण्यासाठी लाकडापासून समजा सगळे लाकडं एकत्र केले, बरोबर आहे, फ्लॅट असे सगळे लाकडं एकत्र करून ते एकमेकाला बांधले आणि पाण्यावर टाकले तर ते पाण्यावर तरंगतं ना, आणि त्याच्यावर माणूस उभा राहू शकतो, त्याला आपण राफ्ट म्हणतात. किंवा काही बोट्स आहे प्लॅस्टिकच्या, त्याच्यात आपण हवा भरली तर ते पाण्यावर तरंगता, मग त्यांना राफ्टिंगसाठी ते त्याचा यूज होतो. ओके, बोट राफ्टिंग, तर ते त्याला राफ्ट म्हणतात. मग सोडियम अल्जिनेट काय करतो की असं एक थिक फ्रॉदी लेअर तयार करतो दिल्यानंतर, आणि तो कशावर फ्लोट होतो तो लेअर? गॅस्ट्रिक कंटेंटवर. मग गॅस्ट्रिक कंटेंटवर जर फ्लोट झाला तर गॅस्ट्रिक कंटेंटचा कॉन्टॅक्ट जो आहे तो अल्सरशी येईल का? नाही. म्हणजे इट नाही. प्रिव्हेंट कॉन्टॅक्ट ऑफ ऍसिड विथ म्युकोजा. दिस सोडियम अल्जिनेट प्रिव्हेंट कॉन्टॅक्ट ऑफ ऍसिड विथ गॅस्ट्रिक म्युकोजा. आणि ऍसिड बरोबर कॉन्टॅक्ट नाही आला तर म्युकोजा डॅमेज होईल का? मग नाही. नाही. तर नाही. तर हे सोडियम अल्जिनेटचं फंक्शन आहे. म्हणजे इट फ्लोट्स ओव्हर गॅस्ट्रिक कंटेंट ॲज ए राफ्ट अँड प्रिव्हेंट द कॉन्टॅक्ट ऑफ ऍसिड विथ म्युकोजा. हा सोडियम अल्जिनेट आहे. आणि दुसरा जो मिसेलेनियस ड्रग आहे सायमेथिकॉन, त्याला मिथिल पॉलिसिलॉक्झोन असंही म्हणतात. सायमेथिकॉन, सायमेथिकॉन. आता सायमेथिकॉन काय आहे त्याविषयी आपण जाणून घेऊया. मी तुम्हाला सांगतोय काय आहे तो. सायमेथिकॉन हे अँटी फोमिंग एजंट आहे. अँटी फोमिंग एजंट कशासाठी यूज होतो? टू रिड्यूस ब्लोटिंग, discomfort and pain caused by excessive gas in the stomach or intestinal tract. कधी कधी हे डिस्पेप्सीच्या पेशंट मध्ये पण काही जणांना गॅस फॉर्म जास्त होतो स्टमक मध्ये. ॲब्डोमेन जे आहे ते फुगल्यासारखं वाटतं पोट. ओके, त्याला ब्लोटिंग सेन्सेशन येतं, डिस्कम्फर्ट असतो, पेन असतो. तर अशा पेशंटला जर सायमेथिकॉन दिलं तर ते इफेक्टिव्ह राहतं. आता सायमेथिकॉनला दुसरं नाव आहे MPS, मिथिल पॉलिसिलॅक्झॉन. मिथिल पॉलिसिलॅक्झॉन. इट इज ए मिक्सचर ऑफ
आता हा पॉईंट नाही लक्षात राहिला तरी चालेल. इट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलीमिथिल सिलोक्झान विथ सिलिका. इट इज ए सिलिकॉन पॉलिमर. ओके. तर हे काय करतं की इट प्रिव्हेंट इट इज युजफुल टू रिड्यूस ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट, पेन कॉज बाय एक्सेसिव्ह गॅस इन द स्टमक. त्याचप्रमाणे इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर डिस्पर्शन ऑफ अँटीऍसिड इन द गॅस्ट्रिक कंटेंट. तर अँटीऍसिड दिल्यानंतर हे अँटीऍसिड गॅस्ट्रिक कंटेंट मध्ये डिस्पर्स होण्यासाठी हे मदत करतं. परत सायमेथिकॉन अल्सर सरफेसला कोट करतं, त्यामुळं गॅस्ट्रिक कंटेंटचा कॉन्टॅक्ट अल्सरशी येणार नाही. हिकअप प्रिव्हेंट करतं, फ्लॅट्युलन्स रिड्यूस करतं. तर हे त्याचे काही काय म्हणता येईल की मेकॅनिझम्स आहेत, त्यांनी तो उपयुक्त ठरतो. तर सायमेथिकॉन विषयी लक्षात आलं तुमच्या. इट इज नथिंग बट द मिथिल पॉलिसिलॉक्झॉन. आणि ब्लोटिंग, पेन, डिस्कम्फर्ट जे गॅस फॉर्मेशनमुळे होतं ते कमी करण्यासाठी याचा यूज होतो. ते अँटीऍसिड दिल्यानंतर ते प्रॉपरली गॅस्ट्रिक कंटेंटमध्ये डिस्पर्स होण्यासाठी हा ड्रग महत्वाचा आहे. हा अल्सर सरफेसला कोट करतो, हिकअप प्रिव्हेंट करतो आणि गॅस पण कमी करतो, फ्लॅट्युलन्स कमी करतो. मिथिल पॉलिसिलॉक्झॉन किंवा सायमेथिकॉन. ओके. लक्षात आलं सायमेथिकॉन ड्रग. सर. हो सर. आता जे जेलुसिलची बॉटल आहे, ओके, तुम्ही पाहिली असेल, बरोबर आहे. तर जेलुसिल त्याच्या खाली दिलेलं आहे पहा, एमपीएस दिसतंय तुम्हाला, खूप स्मॉल याच्यात दिलंय, दिसतंय का? एमपीएस वर्ड दिसतोय जेलुसिलच्या बाजूला, मी हो सर. हायलाइट केलंय. हो मग हो दिसतंय. व्हॉट इज एमपीएस? मिथिल पॉलिसिलॉक्झान. ओके. मग तुम्ही जेलुसेल मध्ये कॉम्बिनेशन मध्ये अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड आहे, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड आहे आणि काय आहे, मिथिल पॉलिसिलॉक्झान किंवा सायमेथिकॉन आहे. तर तुम्ही कॉम्बिनेशन पाहते जेलुसेलची बॉटल मध्ये काय काय आहे, कोणते कंटेन आहे. तर एमपीएस स्टँड्स फॉर मिथिल पॉलिसिलॉक्झान. लक्षात आलं तुमच्या? तुम्ही सायक्लोपाम सिरप कधी पिडियाट्रिक पेशंट मध्ये यूज केलंय? हो सर. काय कंटेन आहे सायक्लोपामचं? डायसायक्लोमिन आणि सायमेथिकॉन. सायमेथिक. हा, मग आलं लक्षात, डायसायक्लोमाइन आणि सायमेथिकॉन. सायमेथिकॉन. इथं आलं सायमेथिकॉन वर्ड परत लक्षात आलं. म्हणजे सायक्लोपाम मध्ये, म्हणजे हे आता मी पिडियाट्रिक सिरप सांगतोय बरं का, ऍडल्टची टॅबलेट नाही सांगत आहे. सिरप मध्ये वेगळं कॉम्बिनेशन आहे, बरोबर आहे. डायसायक्लोमाइन प्लस सायमेथिकॉन आहे, बरोबर. तर तिथं सायमेथिकॉन काय कमी करण्यासाठी वापरला जातो? ऍज ए गॅस जो आहे तो अँटी फ्लॅट्युलन म्हणून यूज होतो. लक्षात आलं. आणि सायक्लोपाम टॅबलेटचा जर विचार केला तर सायक्लोपाम टॅबलेट मध्ये काय आहे? डायसायक्लोमॅन प्लस पॅरासिटामॉल. डायसायक्लोमाइन प्लस पॅरासिटामॉल. लक्षात आलं. ओके, जस्ट एक मिनिट. मी थोडं क्लिअर करतो ड्रॉइंग्स. ओके. तर अँटीऍसिड आपलं झालंय. नेक्स्ट जो ड्रग आहे, ड्रग इंटरॅक्शन अँटीऍसिडच्या आपण नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. फक्त महत्वाची ड्रग इंटरॅक्शन मी तुमच्याशी डिस्कस नंतर करणारच आहे. तर अँटीऍसिड पीएच काय करतात? वाढवतात. मग ऍसिडिक ड्रगचं ऍब्सॉर्प्शन काय होऊ शकतं पॅसिव्ह डिफ्युजननी स्टमक मधून? कमी होईल. कमी होईल. त्याच्यामुळे ऍटलिस्ट 2 तासाचा गॅप त्या दोन ग्रुपमध्ये पाहिजे. आता ऍसिडिक ड्रगचे नाव खूप आहेत, फक्त एखादं लक्षात ठेवलं तरी चालेल, पण तुम्हाला फक्त एक लक्षात आलं पाहिजे, जर ड्रग इंटरॅक्शन अँटीऍसिडची विचारली तर कोणत्या ड्रगचं ऍब्सॉर्प्शन ते कमी करतील, ऍसिडिक का बेसिक बाय पॅसिव्ह डिफ्युजन? आन्सर काय आहे? ऍसिडिक ड्रग. कारण ऍसिडिक ड्रगच्या ऍब्सॉर्प्शन साठी बाय पॅसिव्ह डिफ्युजन ऍब्सॉर्प्शन व्हायचं असेल तर ऍसिडिक ड्रग
अनआयोनाइज फॉर्म मध्ये पाहिजे का आयोनाइज? अनआयनाइज. अनआयोनाइज. अनआयोनाइज फॉर्म इज लिपिड सोल्युबल. आणि ऍसिडिक ड्रग जर ऍसिडिक पीएच मध्ये असतील तर अनआयोनाइज फॉर्म जास्त असेल, पण जर ऍसिडिक ड्रग अल्कलाइन पीएच मध्ये असतील तर कोणत्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतील? आयोनाइज. आणि त्यामुळे ऍसिडिक ड्रगचं ऍब्सॉर्प्शन कमी होतं. दुसरा पॉइंट एक लक्षात ठेवायचा आहे, नेव्हर यूज अँटीऍसिड अलॉंग विथ सुक्राल्फेट. नेव्हर यूज अँटीऍसिड विथ सुक्राल्फेट. यूज केलंय तुम्ही हे दोन्ही ड्रग एकत्र कधी? येस और नो? अँटीऍसिड आणि सुक्राल्फेट कधी केलं होतं एकत्र सर दिले? एकदा. एक. नाही. अँटीऍसिड आणि सुक्राल्फेट एकाच वेळेस पेशंटला द्यायचे नाही. का नाही द्यायचे मी तुम्हाला सुक्राल्फेट शिकवताना सांगणार आहे, डिस्कस करताना सांगणार आहे. ओके. आता अँटीऍसिडचा यूज काय आहे? तुम्ही कॉमनली यूज करता का रेअरली यूज करता? आता रेअरली करतो सर. रेअरली करता. ओके. पहिले याचा यूज जास्त होता पण आता कमी झाला आहे, कारण आता वेगळे ड्रग्ज अवेलेबल आहेत, पॉवरफुल ड्रग्ज अवेलेबल आहे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आलेले आहेत, म्हणून अँटीऍसिडचा यूज कमी आहे सध्या. आता फक्त हार्ट बर्न झालंय, ऍसिड सिक्रेशन प्रॉम्प्ट आपल्याला थोड्या वेळासाठी कमी करायचं आहे तर आपण करतो, परंतु रुटीनली ते आव्हान यूज करत नाही. सो नॉट कॉमनली यूज फॉर हिलिंग पेप्टिक अल्सर. का नाही यूज करत पेप्टिक अल्सर साठी? ओके, पेप्टिक अल्सर साठी का यूज करत नाही? दे आर नीडेड इन लार्ज अँड फ्रिक्वेंट डोसेस. पहिलं, इनकन्व्हिनियंट आहे, रिबाउंड ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम आहे, कधी कधी बॉवेल अपसेट होऊ शकतं. त्याची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन किती आहे? 3 ते 4 तास. मग नॉक्चर्नल प्रोटेक्शन होईल का बेड टाइमला घेतल्यावर 8 तासासाठी? नाही. नाही. आणि त्यामुळे पेशंट ऍक्सेप्टेबिलिटी पण पुअर राहते. मग कधी करतो आपण? इंटरकरंट पेन रिलीफ आहे, थोडी ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम वाटतोय, मग आपण देऊ शकतो. ऑकेजनली घेत जा, कधी कधी ऍसिडिटी होती तर. आणि खूप वेळा हे पेशंट ओव्हर द काउंटरच घेतात. ओके. म्हणजे हे पेप्टिक अल्सरचं मी डिस्कस करतोय बरं का, परंतु जे नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया आहे किंवा मायनर एपिसोड्स ऑफ हर्टबर्न आहेत, कधी मध्ये त्यांना ऍसिडिटी होतीये किंवा अल्सर नाहीये पण ऍसिड सिक्रेशन कधी मध्ये होतं आणि त्यामुळे डिस्पेप्सियामुळे पेन होतंय, ऍब्डोमिनल ब्लोटिंग होतंय, त्यावेळेस आपण हे देऊ शकतो. पण पेप्टिक अल्सर साठी ते कॉमनली यूज होत नाही. ओके, ठीक आहे. आता नेक्स्ट ड्रग जो आहे सुक्राल्फेट. हा ड्रग पण तुम्हाला सर्वांना माहित आहे सुक्राल्फेट काय आहे. तर एक लक्षात घ्या, सुक्राल्फेटची ऍक्शन तुम्हाला जर समजली तर तुम्हाला माझा जो क्वेश्चन आहे अँटीऍसिड सुक्राल्फेट बरोबर का यूज करायचे नाही कधी, त्याचा आन्सर भेटणार आहे. सुक्राल्फेट हा अल्युमिनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज आहे. ओके, सुक्रा अल्फेट. ओके. ओके. तर एल म्हणजे अल्युमिनियम, सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड, फेट म्हणजे सल्फेटेड सुक्रोज, नावावरून लक्षात राहील, अल्युमिनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज. फॉर ऍक्शन ऑफ सुक्राल्फेट यू हॅव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. व्हॉट इज सुक्राल्फेट? क्लासिफिकेशन मध्ये पाहिलंय आपण. अल्सर प्रोटेक्टिव्ह एजंट. Ulcer protective agent. Okay. How it acts? For action of sucralfate, acidic environment is required. This is the prerequisite. Sucralfate is effective when pH is less than 4. So acidic environment is must for the action of sucralfate. When we use sucralfate in acidic environment, when pH is less than 4, this sucralfate polymerize बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ मॉलिक्युल्स. म्हणजे सुक्राल्फेट दिलेलं आहे आपण, त्याचे जे मॉलिक्युल्स आहे ते पॉलिमराइज होता, क्रॉस लिंक होता एकमेकांची, आणि त्याच्यामुळं द सुक्राल्फेट फॉर्म स्टिकी लाईक जेल ओव्हर अल्सर बेस. ते अल्सर बेसवर एक लेयर तयार करतात आणि ते लेयर होण्यासाठी
त्याच्या मॉलिक्युलचं काय झालं पाहिजे, क्रॉस लिंकिंग, पॉलिमरायझेशन झालं पाहिजे. आणि त्या पॉलिमरायझेशन किंवा क्रॉस लिंकिंग कोणत्या पीएच मध्ये होतं, ऍसिडिक पीएच मध्ये. पीएच किती पाहिजे, less than 4. less than 4. And by forming a layer over ulcer base, it prevents contact of acid with ulcer base. It prevents contact of acid with ulcer base. So it protects ulcer and healing is in faster. So this is the mechanism of action of sucralfate in pH less than 4. It polymerizes by cross-linking of the molecule and form sticky gel over ulcer crater. क्रेटरच्या ऐवजी अल्सर बेस लक्षात ठेवलं तर सोपं जाईल तुम्हाला. And by forming a layer with this, they prevent contact of acid with ulcer base. आता हा एक लेयर तयार झाला सुक्राल्फेटचा. कशावर लेयर तयार होतो हा, Ulcer वर आणि त्यासाठी काय झालं पाहिजे त्याचं, polymerization. आणि ते कसं होतं, क्रॉस लिंकिंग ऑफ द मॉलिक्युल्स, एकमेकाला मॉलिक्युल क्रॉस लिंक होता आणि त्यासाठी ऍसिडिक पीएच पाहिजे. आता हा एक लेयर तयार झाला. आता नेक्स्ट याच्यात ह्या लेयरवर पण अजून एक लेयर अटॅच होतो. तो कोणता असतो, डायट्रिक आणि म्युकोजल प्रोटीन्स ह्या लेयरवर अजून एक लेयर तयार करतात. ह्या लेयरवर डायट्री प्रोटीन आणि म्युकोजल प्रोटीन ऍब्सॉर्ब होता and they form one more layer over this layer, and this layer also protect the ulcer from acid. म्हणजे पहिले सुक्राल्फेटचा लेयर तयार होईल आणि सुक्राल्फेटचा लेयर जो अल्सर बेसवर तयार झाला, अल्सरवर सुक्राल्फेटचा लेयर तयार झाला, त्या सुक्राल्फेटच्या लेयरवर कोणता लेयर होतो तयार, एक प्रोटीनचा. कोणते प्रोटीन असतात ते, डायट्री आणि म्युकोजल प्रोटीन. ते त्याच्यावर ऍब्सॉर्ब होता आणि त्यामुळं अल्सर बेस आणि ऍसिडचा कॉन्टॅक्ट येत नाही. आता जर आपण अँटीऍसिड यूज केलं ह्या पेशंट बरले सुक्राल्फेट बरोबर, तर अँटीऍसिड पीएच काय करणार आहे, वाढवणार आहे. जर अँटीऍसिड यूज केलं तर ते पीएच न्यूट्रलाइज करता, तर अँटीऍसिड दिल्यामुळं सुक्राल्फेटची जी रिक्विसाइड कंडिशन होती ऍक्शन साठी ऍसिडिक पीएच, ती मेंटेन राहील का, नाही. मग सुक्राल्फेटची ऍक्शन होईल का, नाही. मग तुम्ही अँटीऍसिड सुक्राल्फेट बरोबर देऊ शकता का, नाही. नाही. सो दॅट इज द रिझन नेव्हर यूज अँटीऍसिड अलॉंग विथ सुक्राल्फेट. क्लिअर, लक्षात आलं. हो सर. So minimally absorbed after oral administration, it promotes healing of both duodenal and gastric ulcer. आता डोस किती आहे माहिती आहे सुक्राल्फेटचं तुम्हाला, 4 टाइम आपल्याला द्यावा लागतं. 1 ग्रॅम त्याचा डोस आहे. एम्प्टी स्टमक घ्यायचं, 1 hour बिफोर 3 मेजर मील, आणि ऍट बेड टाइम घ्यायचं. 4 ते 8 वीक आपण देतो. किती वीक देतो, 4 ते 8. आता आपण सुक्राल्फेट कसा अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये, सिरप फॉर्म मध्ये सिरप मग आपण किती देतो, 10 ml आहे ना, किती डोस आहे, 10 TDS वगैरे TDS किती ml, 10 ml. 10 10 ml TDS आहे डोस. पण म्हणजे आता तुम्ही TDS यूज करत असताल, पण ऍज पर बुक 3 times बिफोर इच मेजर मील, म्हणजे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 1 तास आधी द्यायचं आणि झोपताना एकदा द्यायचं, म्हणजे 4 times द्यायचं. QID 4 ते 8 आठवडे. लक्षात आलं हे, ओके. वाय अँटीऍसिड शुड नॉट बी टेकन अलॉंग विथ सुक्राल्फेट. लास्ट स्लाइड आपल्या आजची, नंतर आपण थांबूया. इन ऍसिडिक एन्व्हायरमेंट सुक्राल्फेट पॉलिमरायझेस बाय क्रॉस. हे आता मेकॅनिझम तुम्हाला तिथं लिहावं लागेल 2 मार्कला. फक्त ऍट ऍसिडिक पीएच फॉर सुक्राल्फेट व्हॉट ऍसिडिक पीएच का लागतं ते सांगायला पाहिजे, बरोबर आहे. तर इन ऍसिडिक पीएच sucralfate polymerized by cross-linking the molecules and form sticky layer over ulcer base, which acts like a acid-resistant physical barrier. Hence, for action of sucralfate, acidic environment is required. Antacid act by neutralizing the acid. Hence, pH goes above 4. At above 4 pH, sucralfate is not able to produce its action.
ड्यू टू दिस रिझन अँटासिड शुड नॉट बी टेकन अलॉंग विथ सुक्राल्फेट. लक्षात आलं? लक्षात आलं? हो सर. ओके हो ओके. आता ऍडव्हर्स इफेक्ट मध्ये कॉन्स्टिपेशन होऊ शकतं पेशंटला. त्याचप्रमाणे हायपोफॉस्फेटेमिया होऊ शकतं, कारण हे सुक्राल्फेट फॉस्फेट आयनला बाइंड होतात. ड्राय माउथ नॉशिया हे बाकीचे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. तर कॉन्स्टिपेशन, हायपोफॉस्फेटेमिया, ड्राय माउथ आणि नॉशिया हे नॉन स्पेसिफिक ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. आता ड्रग इंटरॅक्शन जर सुक्राल्फेटचे विचारल्या तर एक तर तुम्हाला मी सांगितले अँटॅसिड बरोबर सुक्राल्फेट आणि अँटॅसिड एकत्र द्यायचे नाही. त्याचप्रमाणे एक लक्षात घ्या, सुक्राल्फेट आपण जर दिलं तर आणि त्याच्याबरोबर काही ड्रग दिले तर काही ड्रग त्या सुक्राल्फेट बरोबर बाइंड होतात आणि कॉम्प्लेक्स तयार होतं. आणि कॉम्प्लेक्स तयार झालं तर त्या दुसऱ्या ड्रगचं ऍब्सॉर्प्शन होईल का? नाही होणार. मग त्याचं ऍब्सॉर्प्शन कमी झालं तर बायबिलिटी काय होईल त्याची? जर कमी होईल. दुसऱ्या ड्रग कमी होईल. मग ते ड्रग इंटरॅक्शन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. सुक्राल्फेट ऍड्स ऑफ मेनी ड्रग्स अँड इंटरफिअर विथ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ टेट्रासायक्लिन, फ्लोरोक्विनोलोन, सिमेटिडिन, फिनिटॉइन, डिगॉक्झिन. आता हे नावं लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट आहे. फक्त सुक्राल्फेट डिक्रीजेस ऍब्सॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विथ दिस ड्रग किंवा सम ड्रग्स ऍडसॉप ऑन सुक्राल्फेट. ऍडसॉप झाले म्हणजे त्याला जाऊन चिकटणारच आहे, कॉम्प्लेक्सच तयार होणार आहे. बरोबर आहे. आणि अँटॅसिड गिव्हन कन्करंटली रिड्यूस द इफिकेसी ऑफ सुक्राल्फेट. नेव्हर यूज अँटॅसिड अलॉंग विथ सुक्राल्फेट. तर 2 मार्कला हा प्रश्न येऊ शकतो की अँटॅसिड आपण सुक्राल्फेट बरोबर का यूज करत नाही. ओके ओके. लास्ट स्लाइड पाहूया. ही कोलाइडल बिस्मथ सबसायट्रेट अल्सर प्रोटेक्टिव्ह किंवा ड्रग्स मध्ये अजून एक ड्रग आहे CBS, कोलाइडल बिस्मथ सबसायट्रेट, पण कॉमनली यूज होत नाही. पाहिलंय तुम्ही याचा यूज CBSचा? हम्म. नाही सर. नाही ना. नाही. सुक्राल्फेटच जास्त पॉप्युलर आहे. तर CBS हा पण pH 5 पेक्षा कमी pH ला प्रेसिपिटेट होतो आणि अल्सर बेसवर एक लेअर तयार करतो आणि अल्सर हिलिंगसाठी मदत करतो. तर 4 वीक मध्ये 60% अल्सर हिल होण्यास मदत होते आणि 8 वीक दिला तर 80 ते 90% अल्सर हिल होतात. तर एक आहे की तो अल्सर प्रोटेक्टिव्ह आहेच. परत प्रोस्टॅग्लॅन्डिन रिलीज वाढवतो, म्युकस सिक्रेशन वाढवतो, म्युकस सॉरी बायकार्बोनेट सिक्रेशन वाढवतो आणि अल्सर बेसला एक लेअर तयार करतो. आणि त्याचप्रमाणे तो अँटी एच पायलोरी एजंट म्हणून आहे. म्हणजे एच पायलोरी ऑर्गॅनिझमला तो इनहिबिट पण करतो, परंतु इतका पॉप्युलर नाही आहे. कॉम्बिनेशन मध्ये आपण ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन मध्ये आपण यूज करत नाही. जर ट्रिपल ड्रग रेजिमेन उपयुक्त ठरली नाही आणि क्वाड्रपल रेजिमेन द्यायची गरज असेल तर त्यामध्ये कधी कधी CBS अँटी एच पायलोरी मध्ये आपण ऍज अ अँटी एच पायलोरी एजंट मध्ये यूज करतो. तर तो एच पायलोरी ऑर्गॅनिझमला इनहिबिटही करतो. म्हणजे एक अल्सर म्हणजे सुक्राल्फेट सारखीच त्याची ऍक्शन आहे CBS ची, की तो अल्सर बेसला एक लेयर तयार करतो, कोट तयार करतो. ऍसिडचा कॉन्टॅक्ट अल्सर बेसशी येत नाही, हिलिंग होण्यास मदत होते. त्याचप्रमाणे प्रोटेक्टिव्ह फॅक्टर जे आहे प्रोस्टाग्लॅन्डिन रिलीज, म्युकस सिक्रेशन, बायकार्बोनेट सिक्रेशन हेही वाढवतो आणि एच पायलोरी ऑर्गॅनिझमलाही इनहिबिट करतो. डोस 120 मिलीग्रॅम 4 डेज आहे. त्याचे साईड इफेक्ट पहा. ब्लॅकनिंग ऑफ द टंग, डेंचर अँड स्टूल. तर हे त्याचे क्लासिकल ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे MCQ साठी. ब्लॅकनिंग ऑफ द टंग, ब्लॅकनिंग ऑफ द डेंचर, दात जे आहे ते ब्लॅक होतात, स्टूल ब्लॅक कलरचं होऊ शकतं. हे त्याचे साईड इफेक्ट आहे. तर हे झालं CBS, कोलाइडल बिस्मथ सबसायट्रेट. ओके. तर क्वाड्रपल थेरपी एच पायलोरीचे आपण जेव्हा पाहू त्यात परत CBS चा उल्लेख होईल, त्यावेळेस तुम्हाला ते क्लिक झालं पाहिजे. आणि ऍडव्हर्स इफेक्ट ब्लॅकनिंग ऑफ द टंग, ब्लॅकनिंग ऑफ द टीथ अँड ब्लॅक स्टूल. ओके. तर आपण ड्रग्स जवळजवळ आता कंप्लीट केलेले आहेत सगळे. फक्त आता एक अँटी एच पायलोरी रेजिमेन राहिलेली आहे. एक्झामच्या दृष्टीने 2 मार्कासाठी ही रेजिमेन महत्वाची आहे. विथ डोस तुम्हाला माहित पाहिजे.
म्हणजे मी तुम्हाला सांगितले की फार्मॅकॉलॉजीमध्ये वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग डोस इन द एक्झाम, बट काही रेजिमेन जे आहेत त्या तुम्हाला विथ डोस माहीत पाहिजे. जसं अँटी ट्युबरक्युलर रेजिमेन आहे टीबी साठी, टीबी रेजिमेन, आणि जसं एच पायलोरी इंड्यूस पेप्टिक अल्सरची ट्रीटमेंट आहे त्याची जी रेजिमेन आहे तुम्हाला त्या माहीत पाहिजे. ओके, तर विथ डोस माहीत पाहिजे. तर उद्या आपण त्याविषयी जाणून घेऊया, आणि त्याचबरोबर नेक्स्ट पार्ट जो आहे इमेटिक अँटी इमेटिक तो चालू करूया. ठीक आहे, चालेल. ओके, काही डिफिकल्टी? थँक्यू सर. नाही. सर हे जे अँटासिड आहे ना, हे रिबाउंड ऍसिडिटी करतात, मग हे द्यायची की नाही? नाही, तुम्हाला मी ते सांगितलं की एक मिनिट.